ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ जिन्हें सूरी का कंडा कढ़िया सी, जे वो अदालत विच पेशी उत्ते आवे ते जेकर कोई उन्होंने गोली मार दे, मैं आपदी जायदाद आ जिहड़ी वो भी मार दूंगा। जिहड़ा ये मारदा भकाई ये जी असीं तां फट्टे चक देंगे भी जे ऐडा ही तू योधा आ तू फिर लोगों के पुत कदों मरवाना आप हो सामने ते उन्होंने जाके कर की करदा, फिर तैनूं जिहड़ा कुछ होना होऊ बोलूगा ना सिख कर लैणगे। जदों पिस्तौल जे लहरा के कहता हुंदा सीगा भी 2% रगड़ देंगे, जदों कहता सी खालिस्तानियां दियां औरतां नाल मेरे संबंध, जदों कहता हुंदा सी बई सिख नौजवानों के कतल करने दे लई मोटरसाइकिल हिंदुओं खरीद लो, हथियार खरीद लो, जे कोई मिलदे नहीं तां मैनूं दसो। ये जिहड़ा रकेश भसीन आ ये पता नहीं इहदे कोले 5 रुपये हैगे आ कि नहीं, पर जिस तरीके नाल इहने फड़ा मारियां, जिस तरीके नाल इहने दम गज्जे मारे, उस हिसाब नाल लोकां नूं संगतां नूं इहदा रोस होना सुभाविक सी। अजे तक किसी हिंदू ने इहदा विरोध नहीं किया। एक तरीके नाल इह खामोश सहमति आ कि जो कुछ तू रकेश भसीन कहा ये वधिया गल आ। जे कोई संदीप सिंह नूं जिहने सूरी नूं सोधिया उहनूं जे कोई कतल कर देवे असीं तेरे नाल आ, तूं सुपारी दित्ती आ, बड़ा वधिया कीता। एक तरीके नाल वो सारे पंजाबी हिंदू जिहड़े ने खामोश रह के इहदी हमायत कर रहे। हिंदू भाईचारे दे लोग असल विच सिख इज़म नूं हड़प्पण दी मनशा नाल जिवें उन्हां ने बोधियां नूं हड़प्पिया उवें दी चाल चल रहे ने कि आए सिख तां जी हिंदू ही ने, दरबार साहिब साडे विष्णु दा मंदिर आ। इहो जिहियां बहुत सारियां फोटोआं पेंटिंगां भी बना के जारी कीतियां जांदियां। बहुत सारियां बच्चियां ते बच्चियां ने कहा कि सानू ना तां सत श्री अकाल बुलाउण दिंदे आ, पंजाबी नहीं बोलण दिंदे, संस्कृत कहंदे आ तुहानूं पढ़नी पऊ लाजमी, सलवार कमीज तो ते सिर ते चुन्नी लैण तो मना करदे आ जिहड़ा पंजाबी साडा पहरावा, ते कड़े सारियां दे नहाई जांदे आ। कहण तो भाव ये कि सिੱਖੀ ਦੇ सबूत ਜਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ खत्म कर रहे ने। कल जदों ये चर्चा छिड़ी ते अज उत्थे संगतां लोकां ने जदों घेराबंदी कीती तां एक DSP पहुंच गया जिन्हें उत्थे सारियां लोकां नूं बहुत भैड़े माड़े ते सख्त लहजे विच कहा भी चक देंगे, फूक देंगे, ये स्कूल वाले बिल्कुल ठीक आ, तुसीं गलतों हुल्लड़बाजी करदे हो। जिहड़े भी लोग आउण कि साडे निआणिਆਂ दे क्यों कड़े लहाउने, साडे निआणिਆਂ ਦੀਆਂ दस्तारां क्यों लहाउने, साडियां कुड़ियां नूं क्यों तुसीं कहंदे हो भी सिर ते चुन्नी नहीं लैणी ते जिहड़ा पंजाबी पहरावा सलवार सूट वो नहीं पहनना, ते साडे बच्चिआं नूं तुसीं संस्कृत क्यों थोपदे हो ते पंजाबी बोलण तो क्यों मना करदे हो। बई जिहड़े भी ये गल कहण लई आउण उन्हां नूं पुलिसियां दी ड्यूटी लाती आ कि तुसीं उन्हां नूं भजा दिओ। जिहड़े लोग आपदे पंजाब दे लोकां दे हक विच खड़े आ, पंजाबी बोली दे हक च खड़े आ, हुल्लड़बाज ने ते नाल दी नाल कामरेडां ने भी रंडी रोना शुरू कर दिता हैगा भी ये तां जी फिरकू लोक ने। पत्रकार ते आह लोग होर मैं देख रहा सोशल मीडिया ते भी आखे जी तुसीं उत्थे निआणे क्यों लाए, वो पढ़ूओ 4 महीने पहला थोड़ी इहो जिहा रंडी रोना पिया सी उत्थे। 4 महीने तो पहला तो उत्थे पंजाबी बोलण ते भी कोई इहो जिहा रौला नहीं सी, कड़ियां ते ककारां ते भी कोई रौला नहीं सी। हुण जदों उन्हां ने सप्प कढिआ स्कूल वालिआं ने तां ही रौला पैना सी। TV 84 उत्ते प्रोग्राम खबर दी खबर देख रहा है सारे दर्शकों नूं मैं सरबजीत सिंह घुमान फतेह अज करदा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इत्थे अमृतसर दे विच हिंदू भाईचारे दे उन्हां लोकां ने जिन्हां नूं सुधीर सूरी नाम दा हिंदू अतवादी चंगा लगदा है, उहदी बरसी मनाई, उहदी याद विच इकट्ठे होए ते उत्थे बहुत सारियां भड़काऊ तकरीरां होईयां, पर जिहड़ी वीडियो सोशल मीडिया दे राहीं संगतां दे विच आई उहदे विच कोई हिंदू अतवादी जिहदा नाम रकेश भसीन दस्सिया जांदा ते अमृतसर दे विच शवाला बोड़वाला बटाला रोड इत्थे उहदी अमृतसर रहायश आ, उहने बहुत तिखे ते सख्त लहजे विच कहा भी मैं आपदी जायदाद आ जिहड़ी वो भी वार दूंगा जे कोई जदों
ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੇ ਸੂਰੀ ਦਾ ਕੰਡਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਆਵੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਦੇ ਕੇ ਪੰਪ ਦੇ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਿਆਪਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਪਾਰੀ ਦੇਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੀ ਹਿੰਦੂ, ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੀੜਾ ਰੱਖਤਾ, ਬੀੜਾ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀਆਂ ਕਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੱਚੀਆਂ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਝੂਠੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਰਿਵਾਜ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਣੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾਹੂਗਾ ਉਹਨੂੰ 50,000 ਦਿਆਂਗੇ, ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਣੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ 500-600 ਰੁਪਈਆ ਸਾਰਾ ਆਪਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਨਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਕੇਸ਼ ਭਸੀਨ ਆ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ 5 ਰੁਪਈਏ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਫੜਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਦਮ ਗੱਜੇ ਮਾਰੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰੋਸ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਨਾਇਕ ਦੱਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹ ਬੜੇ ਲੇਖ ਜੇ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਆ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜੀਆਂ, ਬੜੇ ਲੇਖ ਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਜੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮਾਲ ਆ ਉਹ ਲਾਡਲਾ ਘੋਲ ਜਾਂ ਘੁਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ 1984 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਬੰਬਾਰਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਬਾਰਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਤਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਤਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਪਾਠੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏ ਸਰੂਪ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਉਪੱਦਰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਆ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੱਡੂ ਪਕੌੜੇ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹਾਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣ ਉਹ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਕਾਈ ਆ ਕਿ ਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਆ ਬਰਾਬਰ ਦਾ, ਉਹ 1984 ਮੌਕੇ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਅਡਵਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਰਗਾ ਵਾ, ਇਹ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਟੋਨ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬੋਲ ਚਾਲ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਗਲਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆ। ਉਲਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੋਈ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੱਕ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਗੋਤ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਆਪਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੰਗਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਹੋਰ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੋਈ ਦਾਸਤਾਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਲੈਬ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ, ਉੱਚਤਾ ਤੇ ਸੁੱਚਤਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਿਆ, ਉਵੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਨੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ 35-40 ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਕਦੇ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੇ ਬਣਾਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ, ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 1999 ਚ ਵੀ RSS ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੈਲੰਡਰ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਸੋ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦਾ, ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੱਕ ਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਉਦੋਂ 1961 ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਲਿਖਾਉਣ ਮੌਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਗਲੇਪਣ ਤੇ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦੀਨ ਧਰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਲੁਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਦਿਖਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਸੀਨ ਭਸੂਨ ਜਿਹਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨੀ ਭਕਾਈ ਮਾਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸੂਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਸੁਧੀਰ ਸੂਰੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਪਿਸਤੌਲ ਜੇ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ 2% ਰਗੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸੰਬੰਧ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਈ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹਿੰਦੂਓ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦ ਲਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹਰ ਹਰਬਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਨੀ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਬੰਬੇ 'ਚ ਸੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਡਾਨ ਬਣ ਜੂ, ਜਿਵੇਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਤਾਂਗੜੀ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਸਾਂਝੀਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾੜ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਇਆ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਨਿਬੜ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾਉਣੇ ਸੀ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੌਤ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ
ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 302 ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਚ ਫਾਂਸੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ, ਉਹ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਪੱਦਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵੀਰ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 30 35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਿਹਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਵੇਂ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀ ਕਰੋਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਲਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚੱਕਿਆ ਹੈ। ਖੈਰ, ਉਹਦੀ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਜ ਕੇ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲਾਕੀ ਕਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਉਵੇਂ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਦੋਂ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਪਲ ਲਿਖਤਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਘੜੀ ਉਹ ਪਲ ਲੰਘ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਰਦਾ ਭਕਾਈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੱਟੇ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਵੀ ਜੇ ਐਡਾ ਹੀ ਤੂੰ ਯੋਧਾ ਆ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਦੋਂ ਮਰਵਾਉਣਾ, ਆਪ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਉਹ ਹੋਲੂਗਾ, ਨਸਿਕ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪੁੱਤਾ ਪਿਛਾਹਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾ ਗਾਹਾਂ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਮਗਰ ਰਵੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਪ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਆਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਖੁੱਡ 'ਚ ਵੜਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੜਿਆ ਫੁੜਿਆ ਤਾਂ ਹਜੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਛਪਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ, ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਊ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਰਕੇਸ਼ ਭਸੀਨ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਪਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਚੀਕਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਭੈੜੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਸੂਰੀ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੜ ਵੱਟ ਕੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਕਾਫੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਊ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਤੇ ਕੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਹਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਕੁੱਤੀ ਹਰਕਤ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਿਹਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਥੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਥੋਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ DSP ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਮਾੜੇ ਤੇ ਸਖਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਫੂਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੋਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਵੀ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਰੀ ਕਰਤੂਤ ਜਿਹੜਾ DSP ਨੇ ਭਰਮ ਸਿਰਜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨੰਗਾ ਕਰਤਾ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੀ ਕੁਛ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਚਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ, ਤੇ ਕਈ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੂਰਖ ਲੈਂਡ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਪਦਾ ਚਾਤਰਪੁਣਾ ਕਰਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਹਤੋਂ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, 4 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਭਰਿਆ ਉੱਥੇ
एक होर स्कूल है, ਉਹ ਸਕੂਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਪੁਆੜਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਈ ਆ ਉਹਨੇ ਫੱਟੇ ਹੀ ਚੱਕੇ ਪਏ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ RSS ਦਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਰਬ ਹਿਤਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ DAV ਨਾਂ ਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਭੋਲੇ ਜਿਹੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੜੇ ਲਹਾ ਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਮਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੱਚਾ ਦਹਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਹੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਵਰਸਾ ਸੱਚਦੇਵ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਪਾ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ RSS ਦੀ B ਟੀਮ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਕੜੇ ਲਹਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਲਹਾਉਂਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸਲਵਾਰ ਸੂਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਿਉਂ ਥੋਪਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੇੜੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਏ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਕੱਢਣਗੇ। ਸੋ 1947 ਤੋਂ ਹੌਲੀ 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 ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਹ IAS IPS ਅਫਸਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕਈ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਹੁਣੀ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂ ਉਹ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੰਡੀ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਫਿਰਕੂ ਲੋਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲੂ ਉਹ ਫਿਰਕੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਦਸਤਾਰ, ਕੜੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੂ ਉਹ ਜੀ ਫਿਰਕੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਲੜੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਉਹ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਵਾਪਰਿਆ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ DAV ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ RSS ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਸਿਆਪਾ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁਕਤਸਰ ਵਾਲੀ ਖਬਰ, ਇੱਕ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਵਾਲੀ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਪੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਚਲੀਆ ਵਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਿਆਪੇ ਦੇ ਛਿੜਨ ਲੱਗੇ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ RSS ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ RSS ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆਪਦੇ ਨਿਆਣੇ ਲਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਿਆਣੇ ਲਾਏ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਡਾ ਸਿਆਪਾ ਛਿੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਈ ਉੱਥੇ ਐਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਆਹ ਲੋਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਆਖੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਿਆਣੇ ਕਿਉਂ ਲਾਏ। ਉਹ ਪੜੂਓ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਡੀ ਰੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੜਿਆਂ ਤੇ ਕਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਪ ਕੱਢਿਆ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ, ਪਰ ਲਾਉਣੇ ਕਿੱਥੇ ਆ?
ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀੜਾ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਈ ਜੀ RSS ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਲਾਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਾ ਦਈਏ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਾ ਦਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਉੱਥੇ CBSE ਬੋਰਡ, NCERT ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਵਿਦਿਆ ਨੀਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆੜੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਭਗਾ ਮਾਰੇ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣੇ ਆ, ਅਨਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਆ, ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕਾਪੀ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ 25-30 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਤੋਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਕਾਈਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ ਨੇ, ਫਿਰਕੂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥ ਟੋਕੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ IAS ਅਫਸਰ, SDM ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ DSP ਭਕਾਈ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਚੱਕਰ ਕੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਆ, ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ, ਧਰਮ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਖੜਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਠਕਈਆ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਆਣੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਕਿ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਗਰਜ ਕੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਸੀ ਬਈ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕਹਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਦਾ, RSS ਦਾ, ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਥੋਪਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਭਗਾ ਟੀਚਰ ਮਾਰਦੇ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਥਾੜ ਭੰਨਿਆ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਰਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤੇ YouTube ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਚ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਹਿਮ ਚ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਫਲਾਣੇ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਭਾਈ ਕਦੇ ਆ ਕੇ ਗੇੜਾ ਕੱਢੋ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ 1 ਇੰਚ ਇਹ ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ ਗੁਰਮੇਰ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਟੋਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਕਦੇ ਤਿਰੰਗਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਆਪਾ ਜਿਹਾ ਛੇੜੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਖਾਰਜ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਪੁਣਾ ਭਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੋਲੋਗੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਭੜਵੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਤਾਂ ਬੁੜੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਨਾ ਕਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ। ਐਵੇਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਭਕਾਈਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਲਾਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾ ਲਓ। ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਲਓਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਬਚਾ ਲਓਗੇ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 60-70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਿਆਣੇ ਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਜੇਕਰ ਨਾ ਅੜਨ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਅੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਲਈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਆ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ, ਇਹ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ 84 ਚ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ 60-70 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਗਹਿ ਗੱਡਵੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵਾ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਨ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ
हक च सारे हिंदू भारत का इकट्ठा होकर भुगत्या, जिवें बाबा जरनैल सिंह कहते सी, वो गल सच्ची साबित हुई कि सिख की पग लाउण लई सारे मुल्क का हिंदू एक प्लेटफार्म ते इकट्ठा होया खड़ा। हाँ, ये गल ठीक है कि साडे जिहड़े ज्यादा बिगड़े हुए लोग ने, मैं माड़ा शब्द का ना ही वरता, गालां दा कढण नूं जी करदा, पर मीडिया की मजबूरी आ, जिन्हां दा दिमाग कुत्ता, वो तां उदों भी नहीं सी समझे, अज भी नहीं समझते कि सारे मुल्क का हिंदू किवें एक प्लेटफार्म ते इकट्ठा होया खड़ा। भाई जिहड़े तां उहनां ते कतल कर सकदे सी, रेप कर सकदे सी, गुरु ग्रंथ साहिब दे सरूपां दी बेअदबी कर सकदे सी, सिखां दे उत्ते जुल्म कर सकदे सी, उन्हां ने वो काम कर लिया, बाकियां ने हमायत करदी, ऐं इकट्ठा सारा हिंदू एक समाज एक प्लेटफार्म ते हो गया। हुण आ जाओ अपनी गल, इस मौके जेकर आपां लखे सिधाणे वांगू अंदर नहीं जा सकते, उहो जिहा हरकत नहीं कर सकते, आपां ना जाओ। जे आपां उत्थे गए हुए बाबे हरदीप सिंह महाराज, भाई परविंदर सिंह जां होर जिहड़े उत्थे गए लोक, उन्हां वांगू उत्थे नहीं पहुंच सकते रामपुरा फूल, ना जाओ। ते जिहड़े मापे ने उत्थे जिहड़े गटे, उन्हां वांगू जां बच्चिआं वांगू नहीं लड़ सकते, ना लड़ो। पर आपां आपो अपने घरे बह के खामोश रह के ही जे चुप ही रह जाओ तां भी तुहाडा धन्नवाद आ। पर एडी हरामजदगी साडे बड़ी हुई अंदर, उस गल दे खिलाफ लिख लिख के चावल के एक वीडियो पाई बैठा बूटा ग्रंथी, जिहड़ा कहंदे सी जे पैसे कढदा फड़िया गया किसी कनेडा दे गुरद्वारे, वो कहंदे जी हुल्लड़बाज ने। साडी कौम नूं तां एक लकीर खिंचणी चाहीदी है इस मौके कि शुकर आ किते मोर्चा मगिया पंजाबी बोली दे हक विच, ते सिख जज्बातां दे हक विच साडे बच्चे, साडे बच्चों दे मापे ते साडे कुछ सिख भाईचारे दे लोग मैदान विच आए। ये तां एक ना एक दिन लड़ना ही पैना। पर जेकर जिहड़े नहीं लड़ सकते, जिवें नवंबर 84 नूं जिहड़े टायर पाउण नहीं सी आ सकते गल च, उन्होंने वोटां पातियां कांग्रेस नूं, तुसीं चुप ही कर जो। पर आपदे आप नूं इह दिखाउण लई कि असीं इन्हां दे नाल नहीं। सरदार कपूर सिंह दी एक तकरीर भी आ, एक लेख भी आ, हिंदू सिख एकता जिंदाबाद, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਈ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ, ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾਰਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਲੜਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੂਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਉਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜ ਦਿਓ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਦੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਪੰਗੇਬਾਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਸਿਆਪੇ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਅਗਲੇ 100 ਵਾਰ ਸੋਚਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਬੁੜੀਆਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਗਤ ਲੱਗੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖੂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਮੱਗ ਗਈ, ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਊ ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ ਕਹਿ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮਾਲ ਸਿੱਖ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਤਰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਐਂ ਜੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬਚ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਣਾ, ਮਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਰਨੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਰਨਗੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਗੇਬਾਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਜੂਝ ਕੇ ਮਰਨਗੇ, ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਵੀ ਪੈਣਗੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਲੜਦਾ। 100 ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ 100 ਗਿੱਦੜ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ, 100 ਕੁੱਤਾ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾ ਲਾਓ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਵਾਸਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅਕਲ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰੇਆਮ ਰਕੇਸ਼ ਭਸੀਨ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਵਲ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਦੀਪ ਸੂਰੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਨਾਇਕ ਦੱਤ ਜੇ ਵਰਗੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਲੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ? ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਾਰੇ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਪਈ ਆ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਜੀ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਆਏ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਪਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਚ ਕੌਣ ਬੋਲੂਗਾ? ਉਹ ਸਿੱਖੋ, ਅਕਲ ਮਾਰੋ, ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ, ਕੋਈ ਸਿੱਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਖੂਜ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਤ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਭਾਈ ਮਹਾਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦਾਲਮ ਪਿੰਡ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਭੰਨੀ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਉਹ, ਔਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜੁਰਤ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਾਂਧੀ ਮਾਰਕਾ, ਬੱਕਰੀ ਮਾਰਕਾ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਫੁਕਰੀਆਂ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਥਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਬਣਾ ਗਾ, ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗੂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾ ਕੱਢੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢ ਲਈ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਬਈ ਇਹ? ਤੇ ਪੁਲਸੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹੀ ਪੁਲਸੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਕੇਸ਼ ਭਸੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਾਣਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਆ ਗੁੰਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਬਖਸ਼ਣ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਇੱਕ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਡਾ ਸਿਆਣਾ, ਏਡਾ ਸੂਝਵਾਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਂਭੂ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲਿਖਤ ਦੇ ਕੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ ਦੇ 120 ਨੰਬਰ ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਰਡ ਬੇਵਲ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਐ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣੀ ਕਿਸੇ ਉਹਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਚਰਚਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਰਾਜ ਭਾਗ ਰਾਜਸੀ ਹਿੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹ ਘਾਹ ਫੂਸ ਦੇ ਬਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਿਲ ਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨੇ 1947 ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਗਾਂਧੀ ਹੁਣੀ, ਨਹਿਰੂ ਹੁਣੀ, ਪਟੇਲ ਪਟੂਲ ਹੁਣੀ, ਜੋ ਵੀ ਲੱਲੜ ਪਲੜ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਘਾਹ ਫੂਸ ਵਰਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਚਲਾ ਲਿਆ ਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਜੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਘਾਹ ਫੂਸ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਸਿੱਖ ਛਾਏ ਪਏ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਆ ਇੱਕ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ਜੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਰਾਣੀਗੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇ ਲੰਮੇ ਡੂੰਘੇ ਥਾਂ ਤੇ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਂਭ ਲੈਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਬੜੀਆਂ ਝਗੜਾਈਆਂ ਨਾ ਮਾਰੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਚੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਚਣਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਚਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਵਾ। ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਲ੍ਹਾ
एक कोर्ट, एक हालात, एक इहो जी गल बनेगी जिथे सिख सिक्योर हो जाणगे। जो कुछ 1984 च होया नहीं ਉਹਦੇ ਨਾਲ 1000 गुणा माड़ा होएगा। दो पोजीशनां ने, ਜਾਂ ਤਾਂ 1984 ਤੋਂ 1000 गुणा माड़ा हो जावे ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਗੱਲ, ਜਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਕਦੇ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬੇਪੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ 1000 ਗੁਣਾ ਮਾੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹੋ ਜੂ, ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜੂ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਟੰਗ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਫਸਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਛੱਤਰ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੋਰੇ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਗੋਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਵਧੀਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਕੀ ਬਰਕਤੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਜੈਲਦਾਰ, ਸਫੈਦਪੋਸ਼, ਲੰਬੜਦਾਰ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੁਛ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ ਕੌਣ? ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਲੜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਆਖਰ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਜਾਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਥੋੜੀ ਲੜ ਰਹੇ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਲੜਦੇ ਆ ਲੜਦੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿ ਲਓ। ਪਰ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਕੇ, ਭਕਾਈ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਥਾਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮਰਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮਰਿਆ। ਸੋ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੜੇ ਦਾੜੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਧਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਕਿਲਾ ਕੋਟ ਆਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰਕੂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ 500-700 ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਰਦਾ ਬੋਲੂ ਤੇ ਖੱਫਣ ਪਾੜੂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਆ। ਕੱਲ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।